विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में तमारुं हार्दिक स्वागत है। आज आपणे F5 BCom ना सेम 2 नु फाइनेंशियल एकाउंटिंग 2 नु पेपर सोल्यूशन करवानुं छे, जे वार्षिक परीक्षा हमणां लेवानी थी ते 2026 मार्च। तो मित्रों, एनो पहलो दाखलो आपणे अगाउना विडियो में करी नाख्यो अने हवे आ एनो अथवानो पहलो दाखलो छे। एनी अंदर तमने एक ज दाखलो 10 मार्कनो आपी दीधो छे। ओम पहला दाखला में 5 मार्कना 2 हता, पण आ दाखलो जो तमारे कर्यो तो एक ज दाखला में तमने 10 मार्क मळी जाय। दाखलो बहु सहेलो छे अने तमारा स्वाध्यायनो दाखला नंबर 26 पेज नंबर 136 जे छे अने उदाहरण पण 6 एना जेवो छे। रकम में फेरफार छे, बाकी उदाहरण नंबर 6 समजीने तमे दाखलो कर्यो होय तो तमने आवड़ी जाय। स्वाध्याय दाखला नंबर 26 पेज नंबर 136 એટલે તમારે હું દાખલો ગણાવું છું, તમારે જવાબ જોવો હોય તો તમે જવાબ ચકાસીને દાખલાની ખરાઈ કરી શકો છો અને પરીક્ષામાં તે રીતે તમે લખ્યો હશે તો તમને માર્ક મળશે, બરાબર। સૌથી પહેલાં તો આપણે ચોખ્ખી મિલકતની ગણતરી કરીએ તો મિત્રો જે દાખલામાં આપેલી છે ચોખ્ખી મિલકતો એ જ આપણે ચોપડે કિંમતે ખરીદવાની છે, એટલે ફેરફાર કંઈ કરવાનો નથી। मकान 4,50,000, यंत्रों 1,50,000, फर्निचर 1 लाख अने स्टॉक 1,40,000, कुल 8,40,000 कुल मिलकतों है। एमांथी 2 देवा आपेला है, 30,000 देवी ऊँडी, प्रोविडेंट फंड 50,000, 80,000 बाद करशो एटले चोख्खी मिलकतों 7,60,000 आवशे। हवे आपणे खरीद किंमत करीए तो खरीद किंमतनी अंदर एनी सूचना वाँचीए तो ऊपर दाखला में सूचना लखेली है कि 4,000 इक्विटी है ₹100, 10% प्रीमियम है, 3,000 18% डिबेंचर ₹100 वाला 10% वटावे ने 1,30,000 रोकड़ा आपवाना है। तो ये प्रमाणे आपणे लखीए तो 4,000 इक्विटी है 10% प्रमाणे 4,40,000 रुपया थाय प्रीमियम सहित, 4 लाखना मूल रकम ने 40,000 प्रीमियम, पछी 3,000 डिबेंचर 18% वाला 10% वटावे एटले ई 100 ना है एटले 3 लाख ही थाय, एमां 10% वटावे एटले 30,000 बाद करो ए 2,70,000 थाय। त्यारबाद रोकड़ केस 1,30,000 लखी है एटले 8,40,000 खरीद किंमत थाय। आपणी सामे मिलकतों है 7,60,000 एटले किंमत मिलकतों ओછી होवाथी खरीद किंमत वधारे छे एटले पाघड़ी बनशे। तो पाघड़ी बराबर खरीद किंमत ओछा चोख्खी मिलकत 8,40,000 में 7,60,000 जैसे एटले पाघड़ी 80,000 रुपया आवशे। तो मित्रों आ रीते एनो थशे आखो जवाब, बराबर है। हवे आपणे जोईए तो कमीशननी गणतरी करवानी छे मित्रों। तो एना कुल देवादारो 3,60,000 दाखला में आपेला छे नीचे, एमांथी 20,000 गालखात आपेली है, ये बाद करी ले 3,40,000 है। पछी 40,000 वसूलवाना बाकी लख्युं छे एटले ए वसूलवाना नथी एटले ए पण बाद करवा पड़े एटले 3 लाख चोखा आपणने देवादारो वधे छे। ए देवादारोने चूक्या 15% वटाव आपीने 5% वटाव आपीने तो 3 लाखना 5% 15,000 थाय एटले एने रकम 2,85,000 मळी देवादारो पासेथी। 40,000 बाकी हता ने 20,000 गालखात थई आप्यानी, बराबर है, ना पाड़ी दीधी। तो एनी पासे 3 लाखना देवादारो पर आटली रकम मળી, एमां एने 5% वटाव आपवो पड्यो एटले चोखा एनी पासे 2,85,000 रह्या। एना उपर 3% गणतरी करो कमीशन एटले 8,550 थाय। आ जे देवादारो पासेथी रकम मળી एना उपर आपणे कमीशन 3% गणवानुं छे तो 8,550 थाय। हवे लेणदारो दाखला में 1,20,000 आप्या छे, एमां 5% वटाव आपणे मळ्यो छे कि भाई तमे 5% ओछा आपजो पण अमारा पैसा आपी दो एटले आपणे 6,000 वटाव मळ्यो 5% लेखे एटले आपणे चूकवाना थाय 1,14,000। एना उपर 1% कमीशन आपणे मळशे तो 1% कमीशन गणी तो 1140 थाय एटले 8,550 वत्ता 1140 करो एटले 9,696 ए आपणे शुं थाय टोटल कमीशन थाय। एटले कमीशननी गणतरी आ रीते करवानी छे। देवादारो पर 2,85,000 पर 3% लेखे अने लेणदारो पर 1,14,000 पर 1% लेखे। हवे मित्रों एनुं उपलक खातुं बनाववानुं छे। तो उपलक खातानी अंदर जे
લેણદારો ખરેખર 1,20,000 છે ઉધાર બાજુ, અને દેવાદારો ખરેખર છે 3,20,000 જમા બાજુ લેવાય. હવે એની આ બાજુ દેવાદારોનો વટાવ અને ગાલખાત એ નુકસાન હોવાથી ઉપલબ્ધ ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે. 20,000 એ ગાલખાત જે નથી આપ્યા એ આપણે રકમમાં જોયું, અને 15,000 રૂપિયા 3 લાખ ઉપર આપણે વટાવ જોયો. 15,000 રૂપિયા આ રહ્યો એ વટાવ એ આવશે 15,000, એટલે બેનું ટોટલ 35,000 થાય. કમિશન પણ આપણે જોયું 9,690 એ કમિશન આવશે. આ રકમ ભલે એમને એમ રહી હોય. પછી ધંધો વેચનારના 3,20,000 દેવાદારો અને લેણદારો પાસે આપણે વટાવ મળ્યો એટલે લાભ થયો એટલે જમા બાજુ આવશે 6,000, એટલે ટોટલ 3,26,000. ટોટલ આ ત્રણ ટોટલ બાદ કરો એટલે એમાંથી આ ખૂટતી રકમ 1,61,310 એ બેંક ખાતે ચૂકતે હિસાબ થશે. એટલા આપણે ધંધો જે વેચનાર છે એને આપી દીધા. હવે એ કેવી રીતે આપે એ જોઈએ આપણે. 1,61,310 આમ તો ખૂટતી રકમ આવી ગઈ, પણ કેવી રીતે આવી જોવું હોય તો આપણે જોઈ લઈએ કે 2,85,000 આપણને મળ્યા કોની પાસેથી? દેવાદારો પાસેથી. જોયું તો એ 2,85,000માંથી આપણે કોને ચૂકવ્યા? 1,14,000 કોને ચૂકવ્યા? આપણે લેણદારોને. અને કમિશન પેટે કેટલા ચૂકવ્યા? આપણે 9,690 એ કમિશન પેટે ચૂકવ્યા આપણને મળ્યા. આપણી પાસે 2,85,000 દેવાદારોના આવ્યા, એમાંથી આપણે 1,14,000 લેણદારને ચૂકવી દીધા અને આપણું કમિશન લઈ લીધું આપણે 9,690. હવે આટલી રકમ વધી 1,61,310 એને આપણે આપી દઈશું. એટલે એના ઉપલબ્ધ ખાતે શું કરશું? આપણે બેંક ખાતે લખશું ઉધાર. બેંકમાં આપણે જમા કરાવ્યા. બરાબર. 1,61,310 એ ક્યાંથી આવ્યા? તો આ રીતે આવ્યા કહેવાય. એટલે અહીંયા બંને બાજુ સરવાળો મળી રહે. હવે ચોખ્ખા દેવાદારો આપણે જોઈએ તો 3,60,000ના કુલ દેવાદારો છે, એટલે 20,000 ગાલખાત થઈ અને 40,000 ઉઘરાણા નથી, એટલે 3,20,000 અહીંયા આપણે લખ્યા છે. તમને એમ હતું કે 60,000 છે ને અહીંયા કેમ 3,20,000 લખ્યા? તો મિત્રો એટલા માટે કે ભાઈ 20,000 અને 40,000 બાદ કરીએ તો 3,20,000 અહીંયા આપણે એના લખ્યા છે. એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. એટલે એ રીતે આપણે લખ્યું. હવે આપણે એની આમનોંધ લખવાની છે મિત્રો. તો સૌથી પહેલી આમનોંધ, એને દેવા લીધા અને લેણદારો લીધા એ પ્રમાણે પહેલી આમનોંધ થશે કે ભાગીદારી પેઢીના દેવાદારો 3,60,000, લેણદારો 1,20,000ના લીધા એ જમા, અને બાકીનો તફાવત આમાંથી બાદ કરો એટલે 2,40,000 એ ઉપલબ્ધ ખાતે લખાશે, વેચનારા ઉપલબ્ધ ખાતે. એટલે ભાગીદારી પેઢીનો ધંધો ખરીદતા દેવાદાર લેણદારો ઉઘરાવવાનું કબૂલ કર્યું કે ભાઈ અમે ઉઘરાવશું. પછી બીજી આમનોંધ છે, આપણને 2,25,000 મળ્યા. બરાબર છે. અને 15,000 અને 20,000 ગાલખાત અને 15,000 વટાવ આપ્યો એ ઉપલબ્ધ ખાતામાં ગયા. એટલે આપણે શું લખશું? બેંક ખાતે ઉધાર 2,85,000, વેચનારના ઉપલબ્ધ ખાતે 35,000, તે વેચનારના દેવાદારો ખાતે 3,20,000. એ 3,20,000 શું કામ લખ્યા? કે 40,000 ઉઘરાવ્યા નહોતા. આપણે 3,60,000ના હતા, પણ એમાં 40,000 નથી ઉઘરાવ્યા, એમને એમ પડ્યા છે. એટલે હકીકતમાં આપણે 3,20,000માંથી જ ઉઘરાવ્યા, એટલે દેવાદારો ખાતે 3,20,000 લખ્યા છે. પછી વેચનારના લેણદારો ખાતે 1,20,000 પૂરેપૂરા ઉધારશું. એના કમિશન આપણને મળ્યું, વટાવ મળ્યો, 6,000 ઉપલબ્ધ ખાતે જમા થશે. અને ચોખ્ખે ચોખ્ખા ચૂકવ્યા 1,14,000 એ બેંક ખાતે આવશે. એટલે ત્રીજી આમનોંધ થશે, વેચાણના લેણદારો ખાતે ઉધાર 1,20,000, તે વેચનારા ઉપલબ્ધ ખાતે 6,000, તે બેંક ખાતે 1,14,000. બાબત જે ધંધો વેચનારા લેણદારોને ચૂકવ્યાને વટાવ મળ્યો, જમા કર્યો તે. આ ચોથી આમનોંધ કમિશન છે. ધંધો વેચનારને કમિશન એના ખાતે ઉધાર થશે અને કમિશન ખાતે જમા થશે. કેવી રીતે આવ્યું તમને ખબર છે, છતાંય બાબત જેમાં લખ્યું છે કે 2,85,000 પર 3% અને 1,14,000 પર 1% બેંકના કમિશન લેણા થયા તે. બરાબર છે. અને છેલ્લી આમનોંધ, આપણે બાકી બધી રકમ આપણે વેચનારને ચૂકવી આપી, તો વેચનારના ઉપલબ્ધ ખાતે 1,61,310 અને બેંક ખાતે 1,61,310 લખાશે. બાબત જે ધંધો વેચનારને નાણાં ચૂકવ્યા તે. એટલે મિત્રો એની આ રીતે એ 5 આમનોંધ થશે. કેટલી આમનોંધ થશે? 5. તો આવજો. જય સિયારામ, જય દ્વારિકાધીશ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળનો પ્રશ્ન આવશે. બધા પેપર સોલ્યુશન કરવાનું છે, એટલે વિડીયો મારો તમે બધા જોતા રહેજો. FY, SY અને TYના બધા પેપર, એકાઉન્ટના, આંકડાશાસ્ત્રના, પછી ટેક્સેશનના, પછી જે પણ એકાઉન્ટ હશે, બરાબર, મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ, કોઈ પણ 3 ફેકલ્ટીના બધા પેપરો સોલ્વ કરીને
મોકલીશ તો મારા તમે પેપરો જોતા મારો વિડીયો જોતા રહેજો.